वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिकान्ता राधाकान्ता नमोऽस्तु ते तप्तकाञ्चना गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मत्समो नास्ति पापात्मा न च कश्चन परिहारेऽपि लज्जा मे किं ब्रुवे पुरुषोत्तम। युवतीनां यथा यूनी यूनां च युवतौ यथा मनोभिरमते तद्वन्मनो मे रमतां त्वयि। भूमौ स्खलितपादानां भूमिरेवावलम्बनं त्वयि जातापराधानां त्वामेव शरणं प्रभो। गोविन्दवल्लभे राधे प्रार्थये त्वमहं सदा त्वदीयम् इति जानातु गोविन्दो मां त्वया सह। राधे वृन्दावनाधीशे करुणामृतवाहिनी कृपया निजपादाब्जा दास्यं पद्यं तमामितम्। संसारदुःखजलदौ पतितस्य कामां क्रोधादिनक्रमकरे कबलीकृतस्य दुर्वासनानिगडितस्य निराश्रयस्य चैतन्यचन्द्र मम देहि पदावलम्बम्। चैतन्यचन्द्र मम देहि पदावलम्बम्। कथञ्चन स्मृते यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् विस्मृते विपरीतं स्यात् श्रीचैतन्यं नमामि तम्। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना मानिनां मानदेन कीर्तनीया सदा हरिः। హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ స్వాగతం. మీరందరూ వైష్ణవులు కృష్ణ కథ వినడానికి వచ్చారు. సో మీ అందరికీ నా యొక్క దండవత్ ప్రణామాలు. సో ఈరోజు కృష్ణ ప్రభు ప్రణామాలు. దండవత్ ప్రణామాలజీ. కృష్ణ హరే కృష్ణ అమ్మ. హరే కృష్ణ దండవత్ హరే ప్రణామాలు. కృష్ణ ప్రభుజీ దండవత్ ప్రణామాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు ప్రభుజీ. దండవత్ ప్రణామాలు శ్రీల ప్రభుపాద్. సో ఈరోజు మనకు హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు ప్రభుజీ. శ్రీమద్ భాగవతం 3వ స్కందం 4వ చాప్టర్ 16వ శ్లోకం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు ప్రభుజీ. దండవత్ ప్రణామం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. దండవత్ ప్రణామం. ఎవరైనా ఒక డివోటీ కామెంట్ ట్వీట్ చేయండి. కర్మాణ్యనీహస్య భవో భవస్యతే కర్మాణ్యనీహస్య భవో భవస్యతే కర్మాణ్యనీహస్య భవో భవస్యతే దుర్గాశ్రయోధారి భయాత్ పలాయనం దుర్గాశ్రయోధారి భయాత్మలాయనం కాలాత్మనో యత్ ప్రమదాయతాశ్రమః కాలాత్మనో యత్ ప్రమదాయమాశ్రమః స్వాత్మన్ రతే
खिद्यते धीर्विदामिह तात्वन्यत्रते बिरियति सर्विदा मिह रामत्रे वद्दां सत्य कर्माण्यनीहस्य भवो भवस्यते कर्माण्यस्य भवो भवस्यते दुर्गाश्रयोऽथारि भयात् पलायनम् दुर्गाश्रयोधारि पलायनम् कालात्मनो यत् प्रमदायुताश्रमः कालात्मनो यत् प्रमदायुताश्रमः स्वात्मन् रते खिद्यति धीर्विदामिह तात्वन्न प्रतिबिध्यति विर्वेदामिह कर्माण्यनीहस्य भवो भवस्यते कर्मण्यनीहस्य भवो भवस्यते दुर्गाश्रयोऽथारि भयात् पलायनम् दुर्गाश्रयोधारि भयात् पलायनम् कालात्मनो यत् प्रमदायुताश्रमः कालात्मनो यत् प्रमदायुतामस्रः स्वात्मन् रते खिद्यति धीर्विदामिह तात्वन्न प्रतिभिद्यति दिर्वीदामिह థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. మిగతా డివోటీస్ చెప్పవచ్చు. ప్రభుజీ कर्माण्यनीहस्य भवो अभवस्यते दुर्गाश्रयो अधारि भयात् पलायनम् कालात्मनो यत् प्रमदायुताश्रमः स्वात्मन्नत्रे यति धीर्विदामिह. हरे कृष्ण. थैंक यू प्रभुजी. कृष्ण प्रभुजी हरे कृष्ण प्रभुजी. कर्मण्यनीहस्य भवो भवस्यते दुर्गाश्रयोधारि भयात् पलायनम् कालात्मनो यत् प्रमदायुताश्रमः स्वात्मन् रते खिद्यति धीर्विदामिह. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ हरे ప్రభు कृष्ण ప్రణామాలు. कर्माण्यनीहस्य भवो भवस्यते दुर्गाश्रयोधारि भयात् पलायनम् कालात्मनो यत् प्रमादायुताश्रमः स्वात्मन्न प्रते किद्यति दिर्विदामिह. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ हरे कृष्ण ప్రభుజీ. प्रभुजी. కర్మ कर्म చదవండి మాతాజీ. చదవండి మాతాజీ. తులసి మాతాజీ. कर्माण्यनीहस्य भवो भवस्यते दुर्गाश्रयोधारि भयात् पलायनम् कालात्मनो यत् प्रमदायुताश्रमः स्वात्मन्तनत्रे किद्यति दिर्विदामयः. थैंक यू प्रभु. హరే హరే కృష్ణ ప్రభు. कर्मण्यनीहस्य भवो भवस्यते दुर्गाश्रयोतारि भयात् पलायनम् कालात्मनो यत् प्रमादयाताश्रमः स्वात्मान् व्रते विद्यति दीर्विदामिह. थैंक यू प्रभु. हरे कृष्ण प्रभुजी. कर्माण्यनीहस्य भवो भवस्यते दुर्गाश्रयोधारि भयात् पलायनम् कालात्मनो यत् प्रमदायुताश्रमः स्वात्मन् रतेः किद्यति धीर्विदामिह. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण प्रभुजी. प्रणाम प्रभुजी. कर्माण्यनीहस्य भवे भवस्यते दुर्गाश्रयोधारि भयात् पलायनम् कालात्मनो यत्प्रदा समधायुधासमः सात्मानात्रेह कीद्यति दिर्विदामिह. हरे कृष्ण प्रभुजी. प्रणामालु. हरे कृष्ण प्रभुजी. कर्माणि अन्यस्य भवात् अव्यस्याते दुर्गा आश्रमा अत अर्भ्याते ए पलायनम् काल आत्मा यत् प्रमाद आयुत आश्रमा स्व आत्मान् रतेत् विद्यते दी विदाम हिह. थैंक यू प्रभु. धन्यवाद. हरे कृष्ण प्रभुजी. कर्मण्यनीहस्य भावो भवस्यते
दुर्गाश्रयोतारिभायात् पलायनं फलात्मनो यात् प्रमादायुताश्रमः स्वात्मानात्रेः किद्यति दीर्विदमिह. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. పరమాన్యనిహస్య భవో భవస్యతే దుర్గాశ్రయోధారి భయాత్ పలాయనం కాలాత్మనో యత్ప్రమదాయుస్తాశ్రమ స్వాత్మానతే విద్యతి దీర్విదామిహ. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. శ్రీమద్ భాగవతం 3వ స్కందం 4వ చాప్టర్ 16వ శ్లోకం. కర్మాణ్యనీహస్య భవో భవస్యతే దుర్గాశ్రయోధారి భయాత్ పలాయనం కాలాత్మనో యత్ ప్రమదాయుతాశ్రమః స్వాత్మన్ రతే ఖిద్యతి ధీర్విదామిహ. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. దేవా, సమస్త కోరికల నుండి విడిపడినప్పటికీ నీవు కామ్యకర్మలయందు నెలకొనుటను, జన్మరహితుడవైనప్పటికీ జన్మ నొందుటను, దుర్జయమగు కాలమును నియమించువాడవైనప్పటికీ శత్రుభయముతో పలాయనమై కోటను ఆశ్రయించుటను, ఆత్మయందే రమించువాడవైనను పలువురు స్త్రీలచే పరివృత్తుడవై గృహస్థ జీవనము అనుభవించుటను గాంచినప్పుడు విద్వాంసులగు ఋషులు కూడా తమ బుద్ధి యందు కలతనొందురు. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే, ఓ కృష్ణ, నీవు సమస్త కోరికల నుండి విడిపడినవాడివి. ఏ కోరికలు లేవు కృష్ణ, నీకు ఏ కోరికలు లేవు. అయినా కూడా నువ్వు కామ్యకర్మలు చేస్తున్నావు. ఇది ఎలా జరుగుతుంది? ఇంకొకటి, నీకు జన్మ అనేది లేదు. జన్మ అనేది లేకున్నా కూడా నువ్వు మళ్ళీ జన్మిస్తున్నావు. తర్వాత భయానికే నువ్వు భయంవి. నీకు ఎవరు భయపడరు. భయానికే నువ్వు భయపెడతావు. అటువంటిది నువ్వు పరిగెత్తి యుద్ధంలో పరిగెత్తి ఒక కోటలో ఆశ్రయించి దాచుకున్నావు. సో ఇది ఎలా తీసుకోవాలి? ఇంకోటి, నువ్వు ఆత్మయందే రమిస్తూ ఉంటావు. నీకు వేరే వాళ్ళ ద్వారా ఆనందం ఇవ్వవలసిన అవసరం లేదు. అయినప్పటికీ నువ్వు చాలామందిని వివాహం చేసుకున్నావు, ఒక భర్తగా ఉంటున్నావు, అందరి స్త్రీల పట్ల చుట్టుముట్టి ఉన్నా కూడా ఇవన్నీ చూస్తుంటే ఈవెన్ విద్వాంసులకు, ఋషులకు కూడా వాళ్ళ యొక్క బుద్ధి కలతనవుతుందట. అసలు ఏంటి, ఎలా జరుగుతుంది అని బెవిల్డర్మెంట్, కలతనుందట. అంటే వాళ్ళకి అర్థం కావట్లేదు. భాష్యము శ్రీల ప్రభుపాదుల వారిచే. శ్రీల ప్రభుపాదికి జై. భగవానుని దివ్య జ్ఞానము గూర్చిన తాత్విక కల్పనను విశుద్ధ భక్తులు అంతగా పట్టించుకొనరు. అదియును గాక భగవానుని గూర్చిన పూర్తి జ్ఞానం పొందుటయే సాధ్యమైన విషయం కాదు. సో భగవంతుని గురించి పూర్తి జ్ఞానం తెలుసుకోవడం ఎవరికి సాధ్యం కాదు. భక్తులు కేవలం భగవానుని దివ్య లీలలు శ్రవణ కీర్తనములందే సంతృప్తి చెందుదురు కనుక ఆ దేవదేవుని గూర్చి ఏ కొద్దిపాటి జ్ఞానము వారి చెంత కలదో అది వారికి సరిపోగలదు. ఎంత కొంతైనా కూడా భగవంతుని గురించి తెలిసిందనుకోండి, భగవంతుడు చేసే లీలలు చదువుకుంటూ వింటూ ఆనందిస్తారనమాట భక్తులు. అది వారికి సమస్త దివ్యానందము కలిగిస్తుంది. కానీ భగవానుని
కొన్ని లీలలు విశుద్ధ భక్తులకు సైతం పరస్పర విరుద్ధములుగా గోచరించును. సో కొన్నిసార్లు ఈవెన్ విశుద్ధ భక్తులకు కూడా భగవంతుని యొక్క లీలలు కొన్ని అర్థం కావన్నమాట. కనుకనే ఉద్ధవుడు ఆ దేవదేవుని లీలల ఎందలి కొన్ని పరస్పర విరుద్ధ సంఘటనలను గూర్చి అడుగుతున్నాడు. పరస్పర విరుద్ధ సంఘటనలు ఏంటి? ఉదాహరణకి భగవంతుడు జన్మించడు, కానీ భగవంతుడు జన్మిస్తున్నాడు. అది ఒకటి విరుద్ధమైన సంఘటన. ఇంకోటి ఏంటి? భగవంతుడికి ఒకరు సుఖాన్ని ఇవ్వవలసిన అవసరం లేదు, కానీ ఆయన వివాహం చేసుకుంటున్నాడు, అందరితో ఉంటున్నాడు మళ్ళీ. రైట్? సో ఇవన్నీ ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి? ఒక పుట్టుక లేనివాడు ఎలా పుడుతున్నాడు? మృత్యు భయానికే భయం చేకూర్చే ఈ కృష్ణ యుద్ధంలో నుంచి పారిపోతున్నాడు. ఇది ఎలా సాధ్యమవుతుంది? సో ఇట్లా అన్నమాట. భగవానుడు స్వయంగా ఉనరించవలసినది ఏదీనూ లేదని వర్ణితమైనది. భౌతిక జగత్తు సృష్టి మరియు పోషణ నందు భగవానుడు చేయవలసిన ఏదీను లేనందున అది వాస్తవమే అయి ఉన్నది. అయినచో విశుద్ధ భక్తులు రక్షణము కొరకు అతడు స్వయంగా గోవర్ధన పర్వతనము ఎత్తిన విషయము వినుటకు విరుద్ధముగా గోచరించును. శ్రీకృష్ణుడే పరబ్రహ్మ పరతత్వము పూర్ణ పురుషోత్తముడు అయి ఉన్నాడు. అతడే మానవుని రూపము అవతరించెను. అట్టి రూపమున అతడు అన్ని దివ్య కర్మలను కలిగి ఉండుట పట్ల ఉద్ధవుడు సందేహితుడు అయ్యను. సో ఉద్ధవుడు కూడా అనుకుంటున్నాడు అనమాట, భగవంతుడు చేయవలసిన పని ఏమీ లేదు, కానీ అన్ని పనులు చేస్తున్నాడు ఆయన. అన్ని పనులు చేస్తున్నాడు, పెద్దవాళ్ళకి దండబస్ చేస్తున్నాడు, పెళ్ళిళ్ళు వివాహం చేసుకుంటున్నాడు, జన్మ తీసుకుంటున్నాడు. ఆయనకు జన్మ అంటూ లేదు, మళ్ళీ జన్మ తీసుకుంటున్నాడు. ఇవన్నీ చేయవలసిన అవసరం ఏంటి? అవన్నీ బెబిల్డరింగ్గా ఉన్నాయి అన్నమాట. అవన్నీ అర్థం కాకుండా ఉన్నాయి, ఆర్ కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉన్నాయి. పూర్ణ పురుషోత్తముడగు భగవానుడు మరియు నిరాకార బ్రహ్మమునకు ఎట్టి భేదము లేదు. పూర్ణ పురుషోత్తమైన కృష్ణ భగవానునికి నిరాకార బ్రహ్మకి ఎటువంటి భేదము లేదు. అయినచో నిరాకార బ్రహ్మము భౌతికముగా కానీ లేదా ఆధ్యాత్మికముగా చేయవలసినది ఏదీను లేదని చెప్పబడును. సో నిరాకార బ్రహ్మ ఎప్పుడైనా పని చేయడం చూసారా మీరు? ఏ పని చేయవలసిన అవసరం లేదు. కానీ భగవానుడు పలు కార్యములను చేయవలసి ఉండును. భగవంతుడు వచ్చినప్పుడు మాత్రం ధర్మాన్ని రక్షిస్తున్నాడు, పుడుతున్నాడు, జన్మ తీసుకుంటున్నాడు, పెళ్ళి చేసుకుంటున్నాడు, పిల్లల్ని కంటున్నాడు, కామ్యకర్మలు కూడా చేస్తున్నాడు. ఎట్లా? భగవానుడు జన్మ రహితుడైనచో దేవకి వసుదేవులకు ఎట్లు పుత్రునిగా జన్మించను? ఒకవేళ జన్మరహితుడైన భగవానుడికి జన్మే లేదంటున్నాం కదా, మరి దేవకి వసుదేవులకు ఎలా పుట్టాడు? పరమ భయదాయకమగు కాలమునకు సైతము అతడు భయము కలిగించువాడు. ఈవెన్ కాలానికి కూడా భయం కలిగిస్తున్నాడు కృష్ణ. ఆ కాలానికి కూడా భయం కలిగించే కృష్ణ ఇప్పుడు అయినప్పటికీ ఆ దేవదేవుడు జరాసంధునితో యుద్ధము చేసినప్పుడు కోట యందు దాగుకొనెను. సో పారిపోయాడనమాట యుద్ధం నుంచి. రణ్చోర్, అందుకే రణ్చోర్ కృష్ణ అని పేరు వచ్చిందనమాట. సో రణ్చోర్ అంటే యుద్ధం మధ్యలోంచి పారిపోయాడు కృష్ణ. సో అట్లా అనమాట. ఇది ఎందుకు చేస్తున్నాడు? ఆత్మయందే పూర్ణుడైన వాడు పలువురు స్త్రీల సంగమున ఆనందముగా ఎట్లా ఉండును? సో ఆత్మయందే తనలోపడి తానే సంతోషంగా ఉన్నవాడు ఒక 1,000 మంది స్త్రీల మధ్యలో ఎలా సంతోషంగా ఉంటున్నాడు? భార్యలను కూడి సాధారణ గృహస్థుని వలె కుటుంబ సభ్యులు, సంతానము, బంధువులు, తల్లిదండ్రులు వంటి వారు సాంగత్యము ఎట్లు ఆనందించును? బాహ్యమునకు పరస్పర విరుద్ధములుగా గోచరించు ఈ సంఘటనలు గొప్ప విద్యాంసులను సైతము మోహపరచును. వారు ఆ విధముగా మోహితులై అకర్మణత్వము సత్యమా లేక అన్ని కర్మలు కేవలం అనుకరణలా ఎనడి విషయం అవగతం చేసుకొనజాలరు. వాళ్ళకు కూడా అర్థం కావట్లేదు అసలు పని చేయాలా చేయకూడదా. శ్రీకృష్ణ భగవానునికి ఎట్టి లౌకిక విషయముతోనూ సంబంధమే లేదనియో దీనికి పరిష్కారం. లౌకిక సంబంధాలతో పని లేదు కృష్ణకి, అంటే ఈ ప్రాపంచిక సంబంధాలు.
కానీ అతని కర్మలన్నీ దివ్యములు, దివ్య కర్మలు. లౌకిక కల్పనా పరులకు ఇది అవగతం కాబోదు. ఈ ప్రపంచంలో లౌకిక విషయాలు తెలుసుకునే వాళ్ళకి ఇది అర్థం కాదు. వారికి తప్ప ఒక రకమగు భ్రాంతియే కలుగగలదు. వాళ్ళకి ఇంకా భ్రాంతిలో ఉంటారు. లౌకికంగా ఉండే వాళ్ళకి ఎట్లా ఉంటుందంటే, కృష్ణ ఏంటి 16,000 మందిని పెళ్లి చేసుకున్నాడు, కృష్ణ ఏంటి యుధిష్ఠితో అబద్ధం చెప్పించాడు యుద్ధంలో, ఆయన సత్యంగా ఉన్నాడు, యుద్ధంగా అబద్ధం చెప్పించాడు. కృష్ణ ఏంటి వాళ్ళు యుద్ధం చేయను అంటే వాళ్ళను ప్రేరేపించి యుద్ధం చేపించాడు. అర్జునుడు యుద్ధం చేయను అంటే పోయి యుద్ధం చేపించాడు. ఈ యుద్ధం చేయకపోతే అందరూ మరణించే వాళ్ళు కాదు కదా. సో ఇట్లా లౌకికవాదులు ఈ విధంగా అనుకుంటారనమాట. వాళ్ళకి భ్రాంతిలో ఉంటారు. కానీ దివ్యులకు భక్తులు దీని యందు ఆశ్చర్యం ఏమిది ఉండదు. భక్తులకు మాత్రం ఇటువంటిది ఏమీ ఆశ్చర్యం ఉండదు. ఎందుకు? భగవంతుని యొక్క ప్రతి చర్య లౌకిక చర్య కాదు, దివ్యమైన చర్య. పరతత్వపు బ్రహ్మ భావనమనిది నిక్కముగా సమస్త లౌకిక కర్మల నిరసనయే. కానీ పరబ్రహ్మ భావము దివ్య కర్మలతో నిండియున్నది. అనగా బ్రహ్మభావము పరబ్రహ్మ భావము నడుమగల భేదమును ఎరిగినవాడే నిజమైన ఆధ్యాత్మికవాది. బ్రహ్మభావము పరబ్రహ్మవాదం భావం. అటువంటి ఆధ్యాత్మికులకు ఎటువంటి విమోహం కలుగబోదు. సో వాళ్ళకి ఎటువంటి డౌట్స్ ఉండవు అన్నమాట. సో ఇక్కడ భగవద్గీతలో కృష్ణ ఏం చెప్పాడు, నేను చదువుతాను. అది భగవద్గీత 10వ శ్లోకం 2వ శ్లోకంలో కృష్ణ ఏమంటున్నాడు, నమే విదు సురగనా ప్రభవం నా మహర్షయ అహం ఆదిర్హి దేవానాం మహర్షీనాం చ సర్వశః. సో ఇక్కడ ఏమంటున్నాడంటే, అందరి దేవతలకు కూడా నా గురించి తెలియదు, నా యొక్క గొప్పతనం గురించి కూడా తెలియదు. ఇంకొకటి, వాళ్ళందరికీ ఎవరెవరైతే దేవతలుగా ఉన్నారో వాళ్ళకి, ఋషులకి, వాళ్ళకి నేనే మూల కారణం అనే విషయం కూడా వాళ్ళకి తెలియదు. సో నమే విదు సురగణ. సురగణ అంటే ఏంటి? అసుర అంటే రాక్షసులు, సుర అంటే దేవతలు. ప్రభవంన మహర్షయ. సో మహా ఋషులకి, దేవతలకు కూడా నేను పూర్తిగా అర్థం కాను, వాళ్ళకు కూడా వాళ్ళ మూల కారణం నేను అని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. సో ఇంకొక శ్లోకం ఇక్కడ ఏం చెప్పారు లాస్ట్కి, శ్రీమద్ భాగవతం భీష్మదేవుడు ఈ విధంగా చెప్తున్నాడు అనమాట. యుధిష్ఠిర మహారాజ్ పాండవులతో భీష్మదేవుడు బాణాల శయ్య పైన పడుకొని లాస్ట్కి చివర అంతిమ శ్వాస తీసుకునేటప్పుడు ఈ విధంగా మాట్లాడుతున్నాడు అని. నహియస్య కర్చిద్రాజన్ పుమాన్ వేద విదిత్సితం యద్విజ్ఞాసయా యుక్త ముహ్యంతి కవయోపి. ఏమంటున్నాడు? ఓ రాజా, ఎవ్వరు కూడా కృష్ణ భగవాను యొక్క ప్లాన్ తెలుసుకోలేరు. ఎంత పెద్ద పెద్ద గొప్ప ఫిలాసఫర్స్ అంటే ఆ దేవదేవుని కర్మలను గురించి సరి అయిన వివరణము భీష్మ పితామహ ఈ విధంగా ఇచ్చాడనమాట. పెద్ద పెద్ద ఫిలాసఫర్స్ అంటే జ్ఞానవాదులు చాలామంది ఎంతో తీవ్రంగా ఎంక్వైరీ చేస్తున్నారన్నమాట. అయినా కూడా వాళ్ళకి అర్థం కావట్లేదు కృష్ణ భగవాన్ యొక్క ప్లాన్ ఏంటో. రైట్? సో కృష్ణ భగవాన్ యొక్క ప్లాన్ ఎవరికి తెలియదు. ఈవెన్ దేవతలకి తెలియదు, ఋషులకి తెలియదు, మామూలు వాళ్ళకి కూడా తెలియదు. కానీ ఇవన్నీ డివోటీస్కి అర్థమవుతాయి. ఎందుకు? భగవంతుడు చేసే చర్యలన్నీ దివ్యమైన చర్యలుగా మనం తీసుకుంటాం కాబట్టి డివోటీస్కి చాలా ఈజీగా ఇది అవగతం అవుతుంది. అసలు ఇక్కడికి ఎలా వచ్చాం మనము? సో ఎప్పుడైతే విదురుడు, దుర్యోధనుడు పంపించేస్తాడు కదా. సో దుర్యోధనుడు చాలా ఘాటుగా మాట్లాడినప్పుడు ఈయన ఏం చేస్తున్నాడు? అడ్వైస్ ఇస్తున్నాడు. రాజు ఏమడిగాడు ధృతరాష్ట్రుడు, ఇప్పుడు నేనేం చేయాలి, యుద్ధం వారించడానికి నేనేం చేయాలి? యుద్ధం వారించాలంటే చాలా సింపుల్. నువ్వు వాళ్ళ రాజ్యం, ఇది పాండవుల రాజ్యం, వాళ్ళకి రాజ్యం ఇచ్చేసాయి, వాళ్ళ ఇంద్రప్రస్థం వాళ్ళకి ఇచ్చేసాయి. వనవాసం చేశారు, అవన్నీ అయిపోయి ఇప్పుడు వచ్చారు, వాళ్ళ రాజ్యం వాళ్ళకి ఇచ్చేసేసి
ఉంటే నీకు యుద్ధం నుంచి నువ్వు తప్పించుకోగలుగుతావు అని చెప్తున్నాడు అనమాట. ఇంతలో దుర్యోధనుడు వచ్చేసి నువ్వు ప్రతిసారి పాండవుల సైడ్ మాట్లాడుతున్నావు అని చెప్పి గట్టిగా దూషిస్తాడనమాట. అనరాని మాటలన్నీ అంటాడు. సో అప్పుడు ఇమీడియట్లీ ఇతను ప్రైమ్ మినిస్టర్ పోస్ట్లో ఉన్నాడు. ఆ భవనము అన్నీ వదిలేస్తాడు. అప్పుడు వదిలేసేసి అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతాడు అనమాట. ఇదే మంచి టైం అని చెప్పేసి. సో మనకు లైఫ్లో ఎప్పుడైనా నెగిటివ్ సంఘటనలు జరిగినప్పుడు మనము ఏ సంఘటన జరిగినా సరే, మన లైఫ్లో పాజిటివ్ సంఘటన జరిగినా సరే, నెగిటివ్ సంఘటన జరిగినా సరే, మనం ఏం చేయాలి? కృష్ణకి ఇంకా దగ్గర కావడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. సో చాలామంది ఏం చేస్తారు, నెగిటివ్ సంఘటన అయ్యో నాకెందుకు ఇలా అయింది, ఇటువంటి కష్టం నాకెందుకు వచ్చింది. ఇది ఒక మంచి అవకాశం. ఈ అవకాశం తీసుకొని మీరు దైవ ఆందోళనలో చాలా లోతుగా వెళ్ళిపోవాలి. అట్లా తీసుకోవాలన్నమాట. సో ఈయనకి ఎంత పెద్ద ఆపద వచ్చింది. ఇప్పుడు చూడు, దుర్యోధనుడు డైరెక్ట్గా ఆయనను దూషిస్తున్నాడు. ఆయన నువ్వు ఇక్కడి నుంచి ఇమ్మీడియట్గా వెళ్ళిపో, నీ యొక్క ఊపిరి తీసుకొని వెళ్ళిపో, నిన్ను ప్రాణాలతో వదిలేస్తున్నాను, ఈ విధంగా మాట్లాడతాడనమాట. సో అప్పుడు విదురుడు ఇదే మంచి ఛాన్స్ అని చెప్పేసి ఆయన తీర్థయాత్రలకు వెళ్తాడు. వెళ్తూ అలా అన్ని తీర్థయాత్రలు చేస్తూ వచ్చి ఉద్ధవాన్ని కలుస్తాడు. సో ఉద్ధవ కలవగానే కృష్ణ ఎలా ఉన్నాడు, యదువంశీయులు ఎలా ఉన్నారు, కుంతి మహారాణి ఎలా ఉంది, ఇవన్నీ అడుగుతూ ఉంటే ఒక్కసారిగా ఆయన కృష్ణ భగవాను తలుచుకొని ఉద్ధవుడు ఒక మంచి ఎక్స్టసీ, కృష్ణ భగవాన్ యొక్క ప్రేమ లోపలికి వెళ్ళిపోతాడనమాట. ఆ ఆలోచనలో ఆయనే వాళ్ళంతా పులకరించేసేసి ఆయన వెంట్రుకలన్నీ నిలబడిపోయి కళ్ళ నుంచి నీళ్ళు వచ్చేసి ఆయనే మాట రావట్లేదు ఆయనకి, ఇంకా గొంతులో నుంచి 45 నిమిషాల సేపు అలా ఉంటాడనమాట. ఒక ముహూర్త పాటు 45 నిమిషాలు. ఆ విధంగా అలా ఉన్నప్పుడు అప్పుడు ఈయనకు అర్థమవుతుంది, ఓ ఈయన చాలా పెద్ద ప్యూర్ డివోటీ, కృష్ణ అనగానే ఇంత తలుచుకుంటున్నాడు కృష్ణ భగవాన్ని అని. సో ఆ తర్వాత అందులో నుంచి తేరుకొని క్రమక్రమంగా అన్నీ మాట్లాడుతున్నాడు అనమాట కృష్ణ గురించి. తర్వాత యదువంశీయులు వాళ్ళు ఎంత దురదృష్టవంతులు, కృష్ణ వాళ్ళతో తిరుగుతున్నా కూడా కృష్ణ దేవాది దేవుడు అని వాళ్ళు తెలుసుకోలేకపోయారు. ఆ విధంగా కృష్ణ చేసిన లీలలన్నీ తలుచుకుంటున్నాడు అనమాట. కృష్ణ గోవర్ధనగిరి ఎలా ఎత్తాడు, అన్ని రాక్షసులను ఎలా చంపాడు, ఆ తర్వాత కృష్ణ అక్కడి నుంచి మళ్ళీ ద్వారకకి ఎలా వచ్చాడు, కంసుని ఎలా చంపాడు, ఇవన్నీ పాస్ట్ టైమ్స్ మొత్తం తలుచుకుంటూ ఉన్నాడు అనమాట. అవన్నీ తలుచుకుంటూ అవన్నీ చెప్తూ ఉన్నాడు అనమాట. ఏంటి, ఒక కృష్ణ అనే ఒక ఎంక్వైరీ చేశాడు. సో మనం కూడా దీని ద్వారా నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటి, ఎవరైనా వచ్చి కృష్ణ అనే పదం మనకు చెవిలో వేశారనుకోండి, మనం కూడా 45 నిమిషాలు కాదు, ఆయన 45 నిమిషాల తర్వాత ఇంకా డిస్కషన్ నడుస్తుంది వాళ్ళిద్దరికి. ఇంకా కొన్ని చాప్టర్ జరుగుతున్నాయన్నమాట. ఇంకా ఓకే, మనకు దర్శనం టైం అయింది. దర్శనం వస్తుంది ప్రభుజీ. దర్శనం తీసుకున్న తర్వాత మిగతాది. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, వస్తలే మాకు. వస్తలేదు దర్శనం. श्री श्री गौर पिता की जय।
जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय, तुलसी माता की जय, लक्ष्मी नरसिंह देव की जय, पंचतत्व की जय। श्री राधा लीला माधव की जय। సో అట్లా ఉద్ధవుడు ఇప్పుడు చెప్తున్నాడు అనమాట, కృష్ణాన్ని గుర్తు తెచ్చుకుంటున్నాడు. కృష్ణ యొక్క జన్మ ఎలా జరిగింది, వసుదేవ దేవకులకు ఎలా జన్మించాడు, ఆ తర్వాత మథుర నుంచి బృందావన్ ఎలా వచ్చాడు, వసుదేవుడు ఎలా తీసుకొచ్చాడు కంసుడి భయంతో, ఆ తర్వాత ఏ పాస్ టైమ్స్ చేశాడు, ఏ లీలలు బ్రజధాంలో చేశారు, ఎంత పవర్ఫుల్ చైల్డ్ కృష్ణ, ఎంత గొప్పగా బలంగా ఉండేవాడు, అందరి రాక్షసులందరినీ చంపేవాడు, ఆ తర్వాత పిల్లల గ్రోవి ఎలా వాయించేవాడు, కాళియా అనే రాక్షసుని ఎలా సంహరించాడు, గోవర్ధనగిరి ఎలా ఎత్తాడు, రాసలీలా ఎలా చేశాడు, ఇవన్నీ డీప్గా తలుచుకుంటున్నాడు అనమాట. ఇవన్నీ తలుచుకున్న తర్వాత మళ్ళీ కృష్ణ వెనక్కి ఎలా వెళ్ళాడు, కంసుని ఎలా చంపాడు, అతని ఎడ్యుకేషన్ ఎలా చేసుకున్నాడు, ఆయనే ఏమేమి చదువుకున్నాడు, ఆ తర్వాత నాగ్నజీతిని ఎలా పెళ్లి చేసుకున్నాడు, ఆ తర్వాత పారిజాత వృక్షాన్ని ఎలా తీసుకొచ్చాడు స్వర్గలోకం నుంచి, అలాగే సత్యభామ కోసము నరకాసురుని ఎలా వధించాడు, ఆ తర్వాత ఆర్తబంధుగా కృష్ణ భగవానుడు 16,000 మందిని ఎలా పెళ్లి చేసుకున్నాడు, వాళ్ళకి ఎలా పెళ్ళిళ్ళు అయిపోయాయి, వాళ్ళకి పిల్లలు ఎంతమంది పుట్టారు, అవన్నీ తలుచుకుంటున్నాడు. ఆ తర్వాత ఇంకా కాలయవన, జరాసంధ, శాల్వ ఇటువంటి వాళ్ళందరూ వచ్చినప్పుడు ఎలా వాళ్ళని సంహరించాడు, తర్వాత సాంబర, ద్వివిధ, బాణ, మురా, బల్వల వీళ్ళందరినీ ఎలా సంహరించాడు, ఇవన్నీ తలుచుకుంటూ మాట్లాడుతున్నాడు అన్నమాట. ప్లస్ దుర్యోధనుడు ఎలా చనిపోయాడు, దుర్యోధనుడు చనిపోయినప్పుడు కృష్ణ సంతోషంగా లేడు. ఎందుకు ఎవరిని కూడా అటువంటి దుర్మరణం చెందడము కృష్ణకి ఇష్టం లేదన్నమాట. ఎందుకు, అందరూ కృష్ణ యొక్క అంశాలు కాబట్టి. రెండోది, ఓకే ఇప్పుడు దుర్యోధనులు వీళ్ళు పాండవులు కౌరవులు వీళ్ళ పని అయిపోయింది, కానీ ఇంకా యదువంశీయులు చాలామంది ఉన్నారు, వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి అని తలుచుకుంటున్నాడు అనమాట. సో అట్లా ఇంకా భూమికి భారం చాలా ఉంది అని అట్లా కృష్ణ భగవానుని ద్వారకాలో వాళ్ళ ఆలోచిస్తూ ఆ తర్వాత ప్రభాస క్షేత్రంలో ఈ సేజెస్ ఎలా కర్స్ చేశారు, ఈ సేజెస్ అందరూ ఒకసారి ఈ యదువంశీయులు ఏం చేస్తారంటే ఒక అతనికి, ఒక మగ వ్యక్తికి ఒక చీర కట్టేసి కడుపులో లోపటన్ని ఒక దిండ్లు పెట్టేసి, ఇగో ఈ ప్రెగ్నెంట్, ఈమెకు మగ శిశువు పుడుతుందా ఆడ శిశువు పుడుతుందా అని అడుగుతున్నారు అనమాట జోక్గా. సో అప్పుడు ఈ పండితాస్ వీళ్ళందరూ ఋషులు ఏం చేస్తారు, వాళ్ళను శపిస్తారనమాట. ఈ యొక్క గర్భం నుంచి ఒక ఇనుపది గడ్డ లాంటిది వస్తుంది, దాని ద్వారా అందరూ మీ యదు వంశ నాశనం అయిపోతుంది అని చెప్పేసి. సో అట్లా ఇవన్నీ తలుచుకొని అలా చెప్తున్నారు అనమాట. అక్కడ మళ్ళీ యదువంశీయులు ఎలా వాళ్ళది అంతమైపోయింది, ఆ తర్వాత కృష్ణ ఉద్ధవుని ఎలా కలిశాడు, మైత్రేయ ఋషిని ఎలా కలిశాడు, అవన్నీ తలుచుకున్నాడు. తలుచుకున్న తర్వాత కృష్ణ ఏ విధంగా ఉద్ధవతో మాట్లాడాడు, తర్వాత సో అట్లా చెప్తూ ఈ శ్లోకానికి వచ్చామన్నమాట మనం. ఈ శ్లోకంలో ఏంటి,
కర్మాణ్యనీహస్య భవో భవస్యతే దుర్గాశ్రయోథారి భయాత్పలాయనం కాలాత్మనో యత్ ప్రమదాయుతాశ్రమః స్వాత్మన్రతే కిద్యతి ధీర్విదామిహ. భగవంతుని లీలలు ఎలా ఉన్నాయంటే అన్నీ కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉన్నాయన్నమాట. ఆయన కర్మాణ్యనీహస్య, కర్మ చేయవలసిన అవసరం ఏమీ లేదు, కానీ కామ్యకర్మలు చేస్తున్నారు. భవో భవస్యతే, అతను జన్మించాల్సిన అవసరమే లేదు, అసలు జన్మ ఉండదు, కానీ జన్మిస్తున్నాడు. దుర్గాశ్రయోతారి భయాత్పలాయనం, భయానికే భయం ఇచ్చే కృష్ణ భయంతో పరిగెడుతున్నాడు యుద్ధంలో నుంచి. కాలాత్మనో యత్ ప్రమదాయుతాశ్రమ, కాల వీళ్ళందరూ కూడా కృష్ణకే భయపడుతున్నారు. అట్లా అనమాట. స్వాత్మన్ రతే కిద్యతి దీర్విదామిహ, ఆ విధంగా అతను లోపల ఎంజాయ్ చేసుకునే స్వభావం, అన్ని రకాల ఎంజాయ్మెంట్ కృష్ణకి వేరే ఎవ్వరూ ఎంజాయ్మెంట్ ఇవ్వవలసిన అవసరం లేదు. అటువంటి కృష్ణ అందరినీ పెళ్లి చేసుకుంటున్నాడు, వాళ్ళతో పాటు ఉంటున్నాడు, వాళ్ళతో పాటు తిరుగుతూ ఉన్నాడు. ఇవన్నీ చేయవలసిన అవసరం ఏంటి? సో అలా తలుచుకుంటూ వస్తున్నాడు అనమాట. సో ఇక్కడ వరకు మనం వచ్చాము. ఇంకా దీని తర్వాత ఇప్పుడు ఉద్ధవ ఏం చేస్తాడు? బద్రికాశ్రమంకి వెళ్తాడు. ఎందుకు? కృష్ణ వచ్చేసి నువ్వు బద్రికాశ్రమంకి వెళ్ళు అని చెప్పి ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్తాడు అనమాట. ఉద్ధవుడు కృష్ణతో పాటు గోలోక బృందావనం వెళ్దాం అనుకుంటున్నాడు, కానీ కృష్ణ ఏమన్నాడు? నువ్వు ఇంకా కొన్ని రోజులు ఉండాలి ఇక్కడ, సర్వీస్ ఇచ్చాడు అనమాట. సో మనం కూడా జస్ట్ విదుర వచ్చేసి కృష్ణ యదువంశీయులు ఎలా ఉన్నారు అనే ప్రశ్న వేశాడు. ఆ ప్రశ్న వేస్తే ఉద్ధవుడు ఇన్ని చాప్టర్స్ అన్ని లీలలు గుర్తు చేసుకుంటున్నాడు. సో మనం కూడా స్మరణ, కృష్ణ స్మరణ అలా ఉండాలన్నమాట. మనం కృష్ణ అని హరే కృష్ణ అని చెప్పగానే మన కృష్ణ గురించి తలంపు రావాలి, కృష్ణ గురించి ఆలోచించాలి. మన ఆలోచన అంతా కృష్ణ మీద ఉండాలి. ప్రతిరోజు ఏదో ఒకటి పనికి మాలిన విషయం పట్టుకొని మనం బాధపడవలసిన అవసరం లేదు. మనకి రోజంతా ఏం ఆలోచిస్తున్నాం దాని ద్వారా మనకు అర్థం కావాలి మనం ఎక్కడికి, ఇంకా నెక్స్ట్ గమ్యం మనం ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం అనేది. ఇంకా ఫ్యామిలీ లైఫ్లో ఇంకా కొడుకు కూతురు ఇటువంటి విషయాల పట్ల, లేకపోతే భార్యాభర్తలు, లేకపోతే వీళ్ళ గొడవ అయిపోయింది, వాళ్ళ గొడవ అయిపోయింది, వీళ్ళ ప్రాబ్లం ఇలా ఉంది, వాళ్ళ ప్రాబ్లం అలా ఉంది, ఇవన్నీ టైం వేస్ట్ విషయాలు అన్నమాట. మన టైం అంతా ఏం చేయాలంటే, మనం ఎవరన్నా వేరే టాపిక్ మాట్లాడితే మనం డిస్టర్బ్ అయినట్టు ఫీల్ కావాలి. మనం ఎందుకు ఆ కృష్ణ థాట్స్లో ఉండాలి ఎప్పటికీ. కోర్స్ మనం జాబ్ చేయాల్సి ఉంటే మరి వెళ్ళి జాబ్ చేయాలి, వంట చేయాల్సి ఉంటే వెళ్ళి వంట చేయాలి, కానీ కృష్ణ గురించి ఆలోచిస్తూ వంట చేయాలి. జాబ్ చేసేటప్పుడు కూడా మధ్య మధ్యలో కృష్ణ గురించి ఆలోచిస్తూ ఉండాలి. మా మనుస్మర యుద్ధచ. సో అర్జునుడికి కృష్ణ ఏమని ఉపదేశించాడు? యుద్ధం చేసేటప్పుడు కూడా నన్ను తలుస్తూ, మా మనుస్మర యుద్ధచ, నన్ను స్మరిస్తూ యుద్ధం చేయి. సో యుద్ధం అంటే ఎంత కేర్ఫుల్గా ఉండాలి. కొంచెం అటు ఇటు నెగ్లెక్ట్ చేసామనుకోండి తల తెగిపోతుంది. ఎందుకు? బాణాలు వేయడానికి అందరూ రెడీగా ఉన్నారు. సో అర్జునుడిని ఫినిష్ చేసేస్తే యుద్ధం ఆగిపోతుంది. ఇంకా అందరి టార్గెట్ అర్జున్ మీదనే ఉంది. కానీ అర్జునుడు ఎంత కేర్ఫుల్గా ఉండాలి ఇప్పుడు యుద్ధం చేసేటప్పుడు. అటువంటి టైంలో కృష్ణ ఏం చెప్తున్నాడు? మా మనుస్మర యుద్ధచ, నన్ను స్మరిస్తూ యుద్ధం చేయి. సో ఒక యుద్ధం చేసేటప్పుడే కృష్ణాన్ని స్మరిస్తూ చేయాలంటే మనం ఇంకా ఏ పని చేసినప్పుడైనా కూడా కృష్ణాన్ని స్మరిస్తూ చేయాలన్నమాట. సో అట్లా మనం ఎల్లప్పుడూ కృష్ణ గురించి ఆలోచిస్తూ ఉండాలి. ఉద్ధవుడు చూడండి ఎన్ని చాప్టర్స్, ఎన్ని లీలలు గుర్తు తెచ్చుకున్నాడు. సో మనం అలా తలుచుకుంటూ ఉండాలన్నమాట. ప్లస్ మన దగ్గరికి వచ్చేసి కృష్ణ గురించి చెప్పండి లేదా కృష్ణ గురించి డిస్కస్ చేసేవాళ్ళు, వాళ్ళు మన నిజమైన స్నేహితులు. కృష్ణ టాపిక్స్ కాకుండా ఇంకేదైనా చెత్త టాపిక్స్ తీసుకొని మన దగ్గరికి వస్తున్నారు అంటే వాళ్ళకి మనం దూరంగా ఉండడం మంచిది. ఎస్, అఫ్కోర్స్ అప్పుడప్పుడు ఎవరన్నా ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్లో ఉన్నప్పుడు మనం వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయాలి, కానీ మెయిన్లీ కృష్ణ కాన్షియస్, కృష్ణ సెంటర్లో పెట్టి ఉండాలన్నమాట మనం. ఇంకోటి, ఈ కృష్ణ అన్ని కాంట్రడిక్షన్స్ ఇవన్నీ భౌతికవాదులకి ప్లస్ వేరే వేరే కర్మయోగీస్కి, జ్ఞానయోగీస్కి, ధ్యాన యోగీస్కి, ప్రాపంచిక లౌకికవాదులకి, ప్రాపంచిక వ్యక్తులకి కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది. కానీ డివోటీస్కి ఎలా ఉండదు? కృష్ణ ఏ పని చేసినా దివ్యం కాబట్టి వాళ్ళకి ఏమీ కన్ఫ్యూజన్ ఉండదు డివోటీస్కి. సో అది చెప్తున్నారు ఈ శ్లోకంలో.
సో ఇక్కడ ఆపుదాము. ఎవరికన్నా ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉంటే ఈరోజు క్లాస్లో ఈ శ్లోకంలో లేదా ఇన్ జనరల్ ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నా కూడా చెప్పండి, ఇప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు ప్రభుజీ. దండవత్ ప్రణామం. హరే ప్రభుజీ, కృష్ణ. ఇప్పుడు విదురుడు, ఉద్ధవుడు, గోపికలు వీళ్ళు ముగ్గురులో ఎవరిది ఎక్కువ ప్రేమ అని కృష్ణ ఇచ్చేస్తారు ప్రభుజీ? ఉద్ధవుడినే ఎందుకు అంత ఎంచుకుంటారు? ఉద్ధవుడి కంటే గోపికల ప్రేమ ఎక్కువ అని అంటారు కదా. ఎస్. సో ఉద్ధవుడి కంటే కూడా గోపికల ప్రేమ చాలా ఎక్కువది. అందరికంటే హైయెస్ట్ పోయినవా నిన్న పనికి? గోపీస్. రాత్రి అమ్మమ్మ కూటీని పట్టుకొచ్చినవా? నిన్న పొద్దున ఎన్ని గంటలకు పోయినాయి? తులసి మాతాజీ హరే కృష్ణ, ప్రణామాలు. యా మ్యూట్ చేశాను మాతాజీ. యా. అరే, సో ఆరాధ్యో భగవాన్ వ్రజేశతనయ స్తబ్ధామ బృందావనం. అన్ని ప్లేసెస్లోకెల్లా బృందావన్ బెస్ట్. రమ్యా కాచిదుపాసన వ్రజవధూ వర్గేనయా కల్పిత. అందరి భక్తుల్లోకెల్లా వ్రజవధూ, వ్రజగోపీస్ అందరికంటే గొప్ప ఈ శ్లోకం ద్వారా తెలుస్తుంది మనకి. సో ఎస్, అందరి డివోటీస్లో కల్లా గోపీస్ అందరికంటే హైయెస్ట్ డివోటీస్. ఓకే, దాంట్లో ఇక్కడ కన్ఫ్యూజన్ లేదు. రెండోది, గోపీస్ తర్వాత ఈవెన్ పాండవాస్ కంటే కూడా ఉద్ధవుడు చాలా హై డివోటీ అనమాట, ఇంకా ఎక్కువ డివోటీ, ఇంకా హైయర్ స్టేజ్ డివోటీ. ఉద్ధవుడి కంటే కూడా ఇంకా పైన గోపీస్. ఉద్ధవుడి కంటే పైన ఇప్పుడు ఉద్ధవ ఏంటి, సఖ్యరసలో ఉంటాడు. సో ఉద్ధవుడి కంటే ఎక్కువ కూడా నంద మహారాజ్, యశోదమాత వాళ్ళ యొక్క ప్రేమ అధికం. వాళ్ళని మించిన ప్రేమ గోపీస్ది అనమాట, గోపీస్ది అండ్ రాధారాణిది. సో ఆ హైరార్కీ మనకి ఇచ్చారు. కానీ ఉద్ధవుడు ఎంత గ్రేట్ డివోటీ అంటే, కృష్ణ ఏదైనా పనిచేసేటప్పుడు ముందు ఉద్ధవాన్ని కన్సల్ట్ చేసేవాడు అనమాట. ఇంకోటి, కృష్ణ గోలోక వెళ్తున్నాడు, ఇప్పుడు ఇక్కడ ముగించేశాడు, ఇంకా పాస్ట్ టైమ్స్ అన్ని లీలలని ముగించేసేసి ఇప్పుడు గోలోక బృందావనం వెళ్తున్నాడు. ఇంకా ఉద్ధవ కృష్ణతో పాటు వెళ్దామని అనుకుంటున్నాడు. కానీ కృష్ణ ఆపేసి, నీకు ఇంకా కొంచెం టాస్క్ ఇస్తున్నాను, నేను పని ఇస్తున్నాను, నీకు సేవ ఇస్తున్నాను, ఇప్పుడు బద్రికాశ్రమం వెళ్ళాలి అని. సో మనం కూడా అలా రెడీగా ఉండాలి. సో మనం కృష్ణ ఓకే, మన లైఫ్ అయిపోయినాక ఇంకా నీకు కొంచెం సర్వీస్ ఉంది అంటే మనం ఏం చేయాలి? ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం కృష్ణ దగ్గరికి వెళ్ళాం. సో కృష్ణ మనల్ని తీసుకున్నాడు, మనల్ని చూశాడు, మనల్ని కౌగిలించుకున్నాడు. ఇప్పుడు నీకు ఒక టాస్క్ ఇస్తున్నాను, పోయి ఆఫ్రికన్ ఫారెస్ట్లో అక్కడ ప్రీచింగ్ చేయాలి. ఎంతమంది వెళ్తారు అక్కడ? కృష్ణ ఒకవేళ ఎలా అంటే మనందరం వెళ్ళడానికి రెడీగా ఉండాలి. సో అది ఎందుకు? కృష్ణ డిజైర్. మనము ఏదైనా సరే కృష్ణకి ఇది నచ్చుతుందా లేదా, కృష్ణకి ఇష్టమైతే ఈవెన్ మనల్ని తీసుకెళ్ళి నరకలోకంలో పెట్టినా సరే ఉండాలి. సో అట్లా అది హైయెస్ట్ డివోషన్. కృష్ణ ప్రీత్యర్థం చేయాలి మనం ఏ పని చేసినా కూడా. ఓకేనా మాతాజీ? థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఇంకేమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయా? ఓకే, అందరూ మ్యూట్లో ఉన్నారు. ఓకే, ఇంకేం ప్రశ్నలు లేకపోతే వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యేవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంతకోటి వైష్ణవృందికి జై, శ్రీల ప్రభుపాద్కి జై. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు ప్రభు. చాలా చాలా ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ హరే ప్రభుజీ. కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు ప్రభు. హరే కృష్ణ.